남극의 빙하가 녹고 있습니다. 지난 50년 동안 남극의 평균 온도가 3도 이상 오른 만큼 빙하가 녹는 건 당연한 결과일지도 모릅니다. 지구온난화로 빙하가 녹아 해수면이 상승하면 해안 지역의 침수로 이어지는데요. 해수면이 1m 상승한다면 전 세계 1억 명의 사람들이 집을 잃게 될 것으로 보고 있습니다. 지구상의 누구도 그 어느 나라도 안전할 수 없는 지구온난화. 우리는 탄소 중립을 이루며 지구온난화를 막아낼 수 있을까요? 안녕하세요. 부산대학교 기후과학연구소 및 기초과학연구원 기후물리연구단에 소속되어 있는 이준희입니다. 지난 3년간 IPCC 6차 평가보고서 제1심의그룹 보고서에 총괄 주저자로 참여했고요. 현재는 종합보고서 핵심 저자로 참여하고 있습니다. IPCC 6차 평가보고서는 우리가 기후위기에 대응할 수 있는 기회창이 아직 열려 있지만 빠르게 닫히고 있다라는 것을 보여주고 있습니다. 지구온난화 심화에 따라 기록적인 폭염 및 가뭄이 지구촌 곳곳에서 발생하고 있으며 전 세계 인구 반이 이미 기후 요인 및 비기후 요인으로 인해 물 부족을 경험하고 있다라고 평가하고 있습니다. 그런데 이와 동시에 호우의 강도도 강해지고 있습니다. 최근 서울, 런던, 파리, 미국 데스밸리, 파키스탄 등 많은 지역에서 기록적인 호우에 의한 홍수로 인명피해가 컸을 뿐만 아니라 도심이 침수되고 경제적 손실이 극심했습니다. 강한 태풍에 의한 인명피해 및 기반시설 마비도 커지고 있습니다. 또한 지구온난화에 의한 해수면 상승에 따라 태평양의 많은 도서국들이 물에 잠길 위기에 처해 있으며 우리나라를 포함하는 많은 국가들의 연안 지역에서 태풍이나 폭풍에 따른 홍수 피해가 가중되고 있습니다. 기후위기로 물에 잠기는 지구, 지구가 보내는 위기 신호를 한번 들여다보겠습니다. 지난 8월 우리나라 중부지방과 일본 동북부 지역에 기록적인 호우가 내렸습니다. 이 비로 인명피해와 경제적 손실이 상당했는데요. 서울 일부 지역에선 시간당 141mm의 비가 내렸고요. 이는 1942년 이후 최대 강수량이었습니다. 당시 북태평양 고기압이 크게 확장되고 티베트 고기압을 포함해 대륙성 고기압이 세력을 확장하면서 우리나라 중부지방부터 일본에 걸쳐 강력한 대기의 강이 형성됐는데요. 대기의 강은 동서 방향으로 이어지는 좁은 수증기의 띠로 엄청난 양의 수증기가 대기 순환을 따라 동쪽으로 이동하며 많은 비를 뿌리게 됩니다. 이번과 같은 기록적인 호우의 강도에 지구온난화가 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다. 프란시스 플러 소도국가연합 기후대응 자문관을 만나보겠습니다. 온도 상승과 같은 기후위기로 미래는 어떻게 될 거라고 생각하시나요? And in terms of kind of extreme events that have been happening more recently, I mean, you would have seen from 2017 onwards a series of catastrophic hurricanes across the Caribbean, category 5 plus type hurricanes in which entire islands were devastated. Hurricane Dorian sat over the Bahamas for hours and hours and hours without moving and just caused such catastrophic damage that had never really been seen before in the region. And extreme tropical cyclones are among the kind of most deadly impacts of climate change. And the severity of those are exacerbated due to more extreme precipitation,
an increased risk of storm surge as a result of the kind of combined effect of sea level rise, which is, when you put multiple impacts on top of each other, they become that much, the impact becomes that much higher, and the risk for human life as well. That translates into the kind of floods we saw in China earlier this year, we're seeing in Pakistan now, we've seen in Australia now several times in the last year, and in Europe last year. These things we expect, and they're caused by the very basic warming of the atmosphere. Typhoons are a lot more complicated, but the same thing is going on. The atmosphere is getting warmer, the ocean's getting warmer, and the great engine that drives typhoons is the warming ocean in the tropics. And that means that when typhoons happen, they're likely to be more intense and more extreme. The real damage from cyclones and typhoons happens if they are very big and slow moving and delivering enormous amounts of rain for a long period of time over a region. And that's what we're seeing, and that's what's going to get a lot worse. 바닷물이 뜨거워지면 수증기가 많이 발생을 합니다. 이렇게 하늘로 많이 수증기가 올라가는데, 수증기가 올라가면 결국은 비가 많이 내린다는 얘기거든요. 그 비가 많이 내리면 이제 홍수, 이런 피해가 커지게 되고, 그리고 또 하나 이제 수온 변화에 따라서 예전에 많이 잡히던 물고기가 많이 잡히지 않는 그런 현상이 발생함으로 인해서 농업이나 어업에 그런 피해가 발생하고, 또 이런 것들로 인해서 또 거주지를 옮겨야 될 수도 있는 그런 상황이 발생할 수 있고요. 최근 폭염과 호우 등의 극한 현상이 동시다발적으로 나타나면서 복합재해가 증가하고 있습니다. 이런 복합재해의 주요 요인 중 하나가 물순환입니다. 해양에서 증발되는 수증기는 대기, 지면, 그리고 빈권을 아우르며 순환하는데요. 전 지구적으로 볼 때 지구온난화가 1도 진행되면 증발량도 증가해 대기 중 수증기는 약 7% 증가합니다. 증가한 수증기가 모두 강수로 내리는 것은 아니지만 IPCC 보고서에 따르면 평균 강수량은 2에서 3% 증가하고, 이를 극한 호우는 5에서 8%, 1시간 이내 극한 호우는 4에서 20%까지도 증가할 가능성이 있다고 합니다. 지구 온난화에 따라 평균 강수량보다 더 크고 강하며 변동성이 큰 극한 강수량이 증가하게 될 것으로 예상하고요. 이처럼 기후로 인한 물순환이 자주 일어나게 되면 각 지역의 기후 변화가 더 강하게 자주 나타나고 기후로 인한 복합적인 재해로 이어지게 될 것입니다. My colleagues here at ICCP, they used our supercomputer to run a very high resolution future climate simulation, and they found that overall we can expect a smaller number of typhoons in the future, but the strong ones, they will become much stronger. So we can expect stronger winds and much more rainfall once they hit Korea. But we also have to see this in the perspective that we already have sea level rise, and also in the future sea level rise will continue. So once those typhoons come close to Taiwan, they also then will create ever larger storm surges, which then will also affect people living close to the coast. Say here in Busan, we live close to the ocean. So many more people will then be affected by those storm surges once a typhoon makes here landfall. Is we've got a very difficult future potentially to deal with, and how do we make that work if we don't show the levels of ambition that are necessary, either in terms of mitigation or adaptation. So sadly, I'm a realist. I think there is a reasonable opportunity that we face a very tough future. 충청북도 보은은 대추로 유명합니다. 보은 대추는 우리 토종 대추로 당도가 뛰어나 맛이 좋기로 유명한데요. 갈수록 대추 수확이 줄어들고 있는 것도 현실입니다. 농장 주인 김문기 씨는 이상 기온으로 갈수록 대추 농사가 어려워지고 있다고 하네요.
올해 좀 많이 힘들었어요. 이제 저희들이 이제 판단하고 느꼈을 때는 이 대추 꽃이 필 때가 이제 6월 중순하고 7월 초까지인데 그때 이제 그 장마가 오는데 해마다 오는 장마지만 엄청나게 그 일기가 안 좋았어요. 갑작스레 고온 다습해니까 꽃이 피다가 아예 그 뭐 삶아졌다 그러나 고온 다습한 습기에서 그리고 특히 또 꽃이 한참 필 때 야간 온도가 열대야가 너무 심해가지고 그 이상 기온으로 인해서 꽃이 다 떨어졌어요. 올해 특별히 그 일기가 안 좋아가지고 한 평년의 한 절반 정도 보면 될 것 같아요. 좀 흉작이라고 보면 돼요. 작년에 비해 수확량도 약 50%가 줄었습니다. 열매가 적게 열리면 크기라도 큰데 올해는 열매도 크지 않다네요. 장마와 태풍으로 해가 비친 날이 며칠 없었기 때문입니다. 5시간 이상은 햇빛이 와야 되는데 올해는 흐리고 비가 오고 계속 이른 바람에 햇빛 일조량이 적어가지고 특히 더 안 좋았어요. 몇 년에 한 번씩 이상 기온이 오긴 하지만 갈수록 그 주기가 빨라지는 것을 느낀다는데요. 해마다 기온이 자꾸 너무 편차가 심해가지고 우리 농사꾼들은 상당히 힘들어요. 왜 그러냐면 작년에 힘들었던 걸 대비를 하고 올해 하면 또 새로운 변수가 생기고 또 일기가 워낙 변화무쌍하니까 참 이 가면 갈수록 더 힘들 것 같아요. 기상 이 재해 대비를 해서 농사를 지려고 노력은 하는데 이게 참 농사가 나만 잘해서 되는 게 아니더라고요. 그래서 참 많이 힘들다는 걸 느끼고 있어요. 요즘 처실히. 전라남도 나주에서 18년째 배농사를 짓고 있는 농장 주인 김준 씨. 배농사의 베테랑인 그도 해마다 배 수확량이 줄어들어 어려움을 겪고 있습니다. 올해는 4월 달부터 해가지고 7월 달까지 거의 뭐 장마가 아니라 건장마가 온 거예요. 비가 거의 안 와서 생육 자체가 더뎌버렸죠. 건장마가 올 정도로 비가 많이 안 와버렸기 때문에 배가 생육하는데 어려움도 있고요. 사실은. 그리고 태풍이 8월 달 수확기 앞둬서 태풍이 와버리니까 농가들한테는 굉장히 힘들죠. 애로사항이 많죠. 다 큰 배가 와가지고 이렇게 떨쳐버리면 출하를 앞둔 상태이기 때문에 어려움이 많고요. 배농사는 꽃이 피는 만개기가 농사 시작을 알리는 시기인데요. 만개 시점으로 배를 딸 시기도 계산합니다. 만개기를 체크를 해보면 굉장히 빨라졌어요. 보통 나주 같은 경우는 4월 12일이 만개일이에요. 21년도에는 만개기 언제였냐면 3월 29일이에요. 벌써 차이가 엄청 많이 나버리잖아요. 3월 29일 날 만개가 돼버리면 수정을 한다 해도 그 다음날 서리가 와버리면 꽃 자체가 얼어가지고 고사가 돼버리거든요. 그러면 농가는 엄청나게 피해를 봐버리죠. 근데 그런 게 지금 한 2, 3년 계속 이어져 왔거든요. 그래서 지금은 지구온난화, 온도가 계속 상승을 하고 있기 때문에 재배하기가 조금 어려운 부분이 가장 이 농가들한테는 큰 숙제입니다. 사실은. 네. 나주는 땅이 비옥하고 일조량도 많아 배를 재배하기 좋은 조건인데요. 지구온난화가 지속된다면 나주에서 배 생산이 어려울 수도 있습니다. 심해지는 이상기후에 대응하는 새로운 농법이 필요한 때가 아닐까요? 농업진흥청 배연구소에서는 온난화에 대비해 품종개발 연구를 진행하고 있습니다. 사과, 배 같은 이러한 과실들은 겨울철에 이제 충분한 저온을 겪어야지 그 꽃이 형성이 됩니다. 실제 이 꽃들이 과실로 변화하게 되는 것이고 지구 온난화에 의해서 겨울철에 이게 따뜻한 온도가 지속이 되면은 그 나무들이 정상적으로 꽃을 만들 수가 없게 됩니다. 그렇기 때문에 실제적으로 사과라든지 배의 과실이 달리지 않게 되는 거고요. 최근 이제 저희 연구기관의 예측에 따르면은 향후 20에서 30년 사이에 우리 국내 기온이 약 평균 2도 정도가 이제 향상이 될 것이라고 보고 있고 이제 그렇게 될 경우에는 남부 지역이라든지 밑에 그 기후가 따뜻한 부분부터 과수의 재배가 좀 어려울 거라는 예측이 되고 있습니다.
농촌진흥청에서는 기후 변화에 따른 작물의 영향도 평가하고 있는데요. 작물 생육에 필요한 다양한 환경 조건을 만들어 연구 중입니다. 지금 현재 대두되고 있는 기후변화 문제를 대응하기 위해서 일단은 연구를 수행하고 있고요. 생산량이라든지 품질이 어떻게 변화하는지 미리 사전적으로 평가하고 그에 대응하기 위해서 저희가 이런 연구들을 수행하고 있습니다. 2100년 우리나라 온도가 현재보다 4.3도 오를 것에 대비해 환경에 따른 벼 재배와 품종 개발도 연구 중인데요. 기후변화로 벼 폭염 피해와 수발화 피해 발생에 의한 생산량 감소로 이어지고 있어 그에 따른 기술과 품종 개발도 진행하고 있습니다. 폭염이나 수발화 피해에 대한 저항성 검정 기술을 개발하였습니다. 개발된 검정 기술을 통해서 저항성 품종을 선발하였고 선발된 품종들의 유전적인 배경이나 생리적인 특성을 분석하여서 어떤 부분이 저항성을 증진시키는지 그 부분을 연구하였습니다. 또한 수발화나 폭염 피해 예방을 위해서 전국 지대 지역별로 어떤 시기에 재배를 하였을 때 피해를 감소할 수 있는지 적정 재배 시기를 제한하였습니다. 저희가 연구한 결과에 따르면 2100년 우리나라에서 벼는 생산량이 33% 정도 감소하고 품질적인 측면이 원점 미율은 40% 정도 감소하는 것으로 나타났습니다. 또 콩과 같은 경우에는 수량이 25% 감소하고 이소플라본과 백립준과 같은 품질적인 측면도 감소하는 경향이 있었습니다. 이와 같은 결과로 봤을 때 우리나라 미래에는 전체적으로 식량작물의 수확량이 감소될 것으로 예상됩니다. 따라서 기후변화에 적응할 수 있는 품종들을 개발하고 그에 맞는 재배법을 개발하고자 노력하고 있습니다. 1850년에서 1900년 평균과 비교해 2011년에서 2020년 평균 기온은 1.09도 상승했습니다. 2013년에 공개된 IPCC 5차 평가 보고서 제1시목으로 보고서는 2003년에서 2012년 평균 기온 상승이 0.78도라고 평가했는데요. 지난 9년 동안 지구온난화가 0.31도 더 진행된 것입니다. 남태평양의 작은 섬나라 투발루의 경우 해수면 상승으로 현재 만도대가 되면 수도 지역의 40%가 물에 잠긴다고 하는데요. 투발루는 왜 물에 잠기며 물에 잠긴 나라들이 투발루 외에 더 있을까요? From the perspective of small islands and really vulnerable countries across the world, the most recent IPCC reports were quite a terrifying read. Really underscores how much of a threat climate change is to small island nations, particularly what's called atoll nations, which Tuvalu is one of, that really face an existential threat due to the impacts of climate change. Similarly, in the Caribbean, 40% of the Bahamas is 1 meter is under 1 meter. And the risk of irreversible coastal submersion is really high. And then this percentage increases exponentially with atoll nations, like in the Pacific, like Tuvalu. Others include Marshall Islands, Maldives. So there's about 500,000 people around the world who live on coral atolls, which are very exposed to sea level rise. And in Tuvalu, for example, they've already been seeing increased rates of coastal erosion and even seawater coming up through the middle of the island, which I've personally witnessed myself. So it's very difficult to protect the interests of these nations in the longer term, except by cutting greenhouse gas emissions and stopping the rate of climate change, which is going to lead to increased sea level rise in the future. So that's why these countries are in the forefront of efforts to insist that the world stick to the 1.5 degree Paris target. 지구 온난화에 따른 지역적 온도 상승은 균일하지 않습니다. 육지는 바다보다 온도 상승폭이 더 크고요. 고위도로 갈수록 온도 상승이 더 크게 일어나 극지에서 더 심하게 온난화가 나타납니다. 제가 남극에 와서 느낀 기후위기 사례는 크게 세 가지입니다. 첫째로 빙하가 녹는 모습인데요. 남극 세종과학기지 동쪽에는 마리안소만이 만년설 지역이 있습니다. 가끔씩 우레와 같은 소리가 나면서 만년빙이 무너지는 모습을 볼 수 있는데요. 현재 마리안소만 안쪽 만년빙의 경계가 과거보다 1.5km 이상 후퇴하면서 줄어들고 있는 상태입니다. 둘째는
남극의 한겨울인 6월과 8월에 눈이 아니라 비가 내리는 것입니다. 가장 추워야 할 시기에 기온이 영상권으로 올라가면서 올해는 특히 비가 내리는 빈도가 많아졌습니다. 셋째는 눈이 안 쌓인 남극입니다. 남극의 여름철인 올 1월과 3월에는 세종기지가 있는 바튼반도 전 지역의 눈이 모두 녹아서 맨땅을 볼 수 있었습니다. 이미 전 세계 약 36억 명의 인구가 기후변화에 매우 취약한 위험지대에 살고 있다고 합니다. 극한 강수의 강도는 1950년 이후 북반구의 많은 지역에서 증가하는 추세인데요. 특히 북미, 유럽, 남아프리카, 아시아 등 많은 지역에서 강한 강수를 보이고 있고요. 이와 더불어 여러 지역에서 극한 강수가 통계적으로 감소하고 있는 곳도 있는데요. 이것은 비가 많이 오는 지역과 적게 오는 지역의 격차가 더 커지고 있다는 것을 의미합니다. 우리나라의 이제 이상기후라고 하는 것을 이제 시간당 100mm, 지금 시간당 100mm라고 하면 상상이 잘 안 되시겠지만 이번에 서울의 동작구에 내린 게 시간당 141mm 정도 되거든요. 그 정도 되면 거의 뭐 안전한 지역이 없을 정도로 다 침수가 된다 이렇게 볼 수 있을 정도의 큰 강우인데, 이런 이상 강우, 그러니까 시간당 100mm가 넘는 이상 강우가 지난 10년간에는 8번밖에 나타나지가 않았었거든요. 그런데 올해만 벌써 3번이 나타났습니다. 서울, 경기, 충청 지역에. 그만큼 우리 기후변화로 인해서, 그 지구온난화로 인해서 그 홍수 재난이 크게 증가를 하고 있고, 그 빈도 또한 커지고 있는 것으로 나타났고요. So already they had devastating floods in 2010, really major hit on economic growth. They've hardly recovered from that, and now they've got another one that's going to set back economic growth and development in a very poor population a lot. So countries like Pakistan will need help from countries like South Korea or Australia or the European Union to cope with what's going on. 이미 기후 시스템 전반에 걸쳐 변화가 진행 중입니다. 대기에서는 기온 상승뿐만 아니라 수증기 증가, 그리고 대기 순환 변화가 나타나고 있습니다. 해양에서는 해양 온도 상승, 연료량 증가, 해수면 상승, 해양 산성화 및 생물종 이동 등 이미 심각한 상태로 변화가 진행되고 있습니다. 육지에서는 지표의 온도 상승과 더불어 강수량 변화, 식물 생육기간 증가, 생물종 이동 등의 현상이 나타나고 있습니다. 또한 빙권은 온도 상승으로 인해 대륙 빙하, 북극 해빙, 영구 동토층, 눈덮임 등이 크게 줄어들고 있습니다. 30포타 월동 교원들이 세종기지에 온 것은 작년 12월 3일이었습니다. 그때부터 지금까지 마리안 소만의 빙벽 사진을 촬영한 강나루 지진대원의 말에 의하면 빙벽 경계성이 후퇴가 확연하게 보인다고 합니다. 드론을 이용해서 주기적으로 활용 촬영을 한 결과로 보면 만년비링이 녹아 해안선이 바뀌고 그 아래 땅이 보이는 것을 확인할 수 있습니다. 만약 얼음이 남극이 녹는다면 전 세계 해수면은 약 60m 정도 상승할 것으로 예측되고 있습니다. 이로 인해 우리나라를 비롯하여 해안가에 위치한 지역이나 바다의 섬들은 잠길 확률이 매우 높아지게 됩니다. 이와 같은 기후변화는 과거 수천 년 혹은 수십만 년 동안 전례 없던 수준으로 나타나고 있는데요. 전 세계 모든 지역에 다양한 형태로 영향을 미치고 있고 복합재해 발생 가능성을 높이고 있습니다. IPCC 6차 보고서는 기후변화 영향이 전 세계 대부분 지역에서 다양하게 나타나고 있음을 증거로 제시했습니다. 금년에 이제 여러 아마 기상재해를 많이 이렇게 경험하셨을 겁니다. 서울이 1907년부터 기상 관측을 시작했는데 115년 만에 한 시간 강수량 또 하루 강수량으로 최고치를 이제 기록했죠. 또 이어서 흰남노가 또 굉장히 강한 태풍이 또 우리나라를 왔었는데
그 신남노도 굉장히 특별한 태풍이었어요. 근래에 나타난 현상들은 그냥 단순한 뭐 몇십 년, 몇백 년 만에 한번 나타난 그런 현상이라기보다는 이런 것들이 집중되고 있기 때문에 특히 이제 기후변화가 아니고는 설명하기 어렵다고 말씀드리고 싶고 그런 면에서 기상재난이라고까지 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. If we go on the present pathway, the climate action tracker that I help with, we estimate warming would get to 2.7 degrees. Others estimate 3 degrees warming. And we know the consequences are really catastrophic. In Asia, we know that by the time you get to 3 degrees warming, or even a bit over 2 actually, that significant parts of Asia, Pakistan, India, may be uninhabitable. 이 그래프는 전 세계 77,785개 연구 결과에 기반한 것인데요. 색이 진해질수록 다양한 변수들에 의해 기후변화 영향이 크게 나타나고 그런 영향이 지구온난화에 영향을 주고 있음을 나타냅니다. 아시아 전역, 호주, 유럽, 북미, 남미, 아프리카의 많은 지역에서 이미 기후변화 영향이 크게 나타나고 있는 것을 볼 수 있죠. So the wind speeds are getting stronger and they're just dropping a lot more rain. Hurricane Harvey had a particularly strange track in that it basically stalled over a large part of Texas and dropped enormous amounts of rain over quite a small area. And that led to really some really severe flooding, of course, and extensive loss of life. As the oceans heat up, that's basically like rocket fuel, which gives hurricanes more power and more strength to occur. So we would expect, even if we don't see more frequent storms, we'd expect the storms that do occur to be more intense and to cause more damage as a result due to global warming. 탄소 중립을 이루기 전까지 온난화는 더 진행되겠지요. 미래 기후는 우리가 선택하는 것에 따라 달라질 것으로 예상합니다. Temperature outcome is a function of our emissions. So we have absolute control over the outcome here. What we don't seem to have control of is our own emissions. And that's the key challenge. And that's what the Paris Agreement is aiming to tackle. So, as you mentioned, the aim of the Paris Agreement was 1.5 or at the absolute worst 2 degrees. But we're not on that trajectory. So even if you put together all of the commitments, we're still looking at 2.4, 2.5 degrees. And if the net zero targets and other commitments that have been put forward are not fulfilled, then we're still looking above 3 degrees potentially. 그 1958년부터 측정하고 있는 지구의 그 CO2 농도 변화를 보면 계속 상승하고 있고 약간은 더 빠르게 상승하고 있고 그런 면에서 보면 아직 우리 인류는 온실가스 줄인다고 말은 했지만 실질적으로 줄인 것은 거의 없다고 생각이 듭니다. 그래서 저는 기후변화 현상이 점점 더 심해지고 강해지고 예측 불가능하게 될 것으로 생각이 들고요. 그래서 우리나라도 2050년까지 탄소 중립을 하기로 했고 2030년까지는 2018년도를 기준으로 했을 때 40% 가까이 줄이기로 했거든요. 2030년까지 40% 줄여야 되니까 이제 7년, 8년 남은 거죠. 탄소 중립은 인위적인 배출량과 인위적 흡수량 사이에 균형을 맞추는 것으로 탄소 중립을 이룬 후 흡수량이 더 큰 네거티브 배출로 가야 온난화를 안정화시킬 수 있습니다. 따라서 탄소 중립을 이루기 전까지 앞으로 수십 년 동안 지구 온도 상승은 지속될 것입니다. 이번 IPCC 제1실무그룹 보고서는 2030년 초반 혹은 중반에 1.5도 지구 온난화에 일단 도달하게 될 것으로 전망하고 있습니다. 하지만 2050년에 탄소 중립에 도달하는 최저 배출 경로로 가면 2050년 이후 온난화를 안정화시킬 수 있고 2100년도 온도 상승을 1.5도 아래로 제한할 가능성이 있습니다. 2075년에 탄소 중립에 도달하게 된다면 2100년에 온도 상승을 1.5도 아래로 제한할 가능성이 있습니다. 하지만 현재 인류의 탄소 배출을 그대로 유지하게 되면 2030년 초반에 1.5도 지구 온난화에 도달한 후 2050년경 2도에 도달할 것으로 전망합니다. We've got to
basically get off fossil fuels. So we've got to stop burning carbon and putting that in the atmosphere. That means, as everyone knows, that means stopping the use of coal, oil and gas in all of our transport, all of our industry, and basically across the entire economy. And it doesn't mean we have to stop using energy. We can use more energy, but we just have to produce that through clean sources like wind, solar, renewables, and nuclear fission as well. 그래프는 1850년에서 1900년 평균 대비 1.5도, 2도, 4도 지구 온난화에 따른 강수량 변화를 나타내는데요. 녹색이 진해질수록 증가가 크며 갈색이 진해질수록 감소가 크게 나타납니다. 온난화 수준이 심해질수록 강수량의 지역적 격차가 더욱 커지는 것을 볼 수 있는데요. 이와 더불어 한 지역에서도 시간에 따른 강수 변동성이 더욱 커지게 됩니다. 올해 같은 경우에 소위 말하는 역대급 폭우가 서울의 중부지방에 내렸죠. 그리고 역대급은 아니지만 동시에 그때 남부지방 굉장히 더웠고요. 근데 그거랑 비슷한 일이 요즘에 사실은 종종 일어나고 있어요. 우리나라뿐만이 아니고 그 동아시아 쪽에. 이번에 서울에 폭우 내린 게 일본에 2018년에 그 서일본에서 홍수가 있었는데 그거랑 약간 메커니즘이 비슷합니다. 그리고 그때 230명 정도가 돌아가셨고요. 그 이후에 바로 관동 지방에 역대 최고의 폭염이 왔습니다. 그러니까 비가 퍼붓고 그 다음에는 가문 거죠. 굉장히 뜨겁거나. 온난화 수준이 커짐에 따라 폭염, 호우 등 극한 기후가 자주 발생할 텐데요. 발생 위치가 변하거나 시기가 변화할 수도 있고 복합재해가 증가할 가능성도 커집니다. 산업화 이전 10년에 한 번 발생했던 일일 호우 빈도는 1.5도 상승에서는 1.5배, 2도 상승에서는 1.7배 증가할 것으로 전망되는데요. 즉, 지구온난화가 심화될수록 우리가 경험하게 될 기후변화는 현재 수준보다 더욱 커지게 될 것이며 복합재해 발생이 더욱 증가하고 기후변화에 따른 피해와 손실 비용은 앞으로 더욱더 커지게 될 것입니다. 데보라 로버트, IPCC 제2실무그룹 공동의장을 맡고 계십니다. 기후위기 어떻게 생각하고 있을까요? 폭염, 가뭄, 홍수, 폭풍, 산불, 해양 산성화로 인해 생태계가 어떻게 변하고 있으며 또 우리의 생활은 또 어떤 영향을 받을까요? So we are not going to be able to avoid that. And therefore, we have to think about what that means. We're going to have to think about potentially retreat of infrastructure from particular areas where, for example, land will be compromised irreversibly by things like. 그 남태평양은 섬나라들이 해수면 상승에 가장 취약한데 우리가 흔히 이제 바닷속으로 가라앉고 있는다고 얘기하는데 사실은 바닷속으로 가라앉는 것이 아니라 해수면이 상승하는 것이죠. 투발루는 9개 정도 섬으로 이루어지고 있는데 2개 섬은 이미 잠겼고 나머지 섬들도 이제 잠길 그런 이제 시간을 이제 앞두고 있다고 생각됩니다. 해수면 상승이 되면은 이런 이제 나라 자체가 잠기는 것도 물론 있지만 우리나라만 하더라도 그 해변가에 해안가에 위치한 그런 도시들 부산이라든가 인천이라든가 뭐 여수, 목포, 강릉 이런 도시들이 큰 이제 피해를 볼 수가 있겠고 특히 방글라데시처럼 특히 나라 전체가 그 낮은 데 위치한 그런 나라들의 피해가 굉장히 클 거라고 생각이 듭니다. We need to roll that out at a level that is on par with keeping temperature warning to 1.5. We will see one thing that you will hear much more and more about is the increase of loss and damage. So that's loss and damage. These are things that are impacts that happen no matter what you have going on, no matter what type of resilience building that you embed, and no matter what type of mitigation that we're able to undertake, you will have an increased amount of loss and damage. And if we don't bend the emission curve, and close the emission gap of 2030, that will accelerate even further. 1990년에 공개된 IPCC 1차 평가 보고서에서 이미 인위적 온난화의 위험이 경고되었고 기후변화를 완화할 뿐만 아니라
적응해야 한다라고 평가했습니다. 2050년까지 탄소 중립을 달성하기 위해서는 2020년부터 이전에 대비 배출량을 5에서 7% 정도씩 줄여나가야 합니다. 그런데 2020년은 우리가 의도치 않았지만 코로나 팬데믹에 따른 사회 경제적 활동 위축으로 2019년 대비 배출량이 약 5.2% 감소했습니다. 하지만 2021년에 다시 크게 반등해 2020년 대비 6% 증가해 최고 배출 수치를 도달했습니다. 올해는 전쟁 및 복합재해 발생 증가에 따른 에너지 수급의 어려움으로 탄소 배출량이 작년보다 더 올라갈 가능성이 점쳐지고 있습니다. 현재 우리의 배출 경로는 2050년 탄소 중립에 도달할 수 있는 경로에서 크게 벗어나 있는 것입니다. 지구온난화에 대한 경고음이 여기저기서 들려오고 있지만 IPCC 6차 평가 보고서는 기후변화에 대응할 수 있는 기회의 창이 아직은 열려 있다고 내다봤습니다. 하지만 이 기회의 창이 빠르게 닫히고 있는 것도 현실입니다. We know from the IPCC that we're facing really serious issues with food security, with damage to human health and so on. So we know that if we don't limit warming, that we have some really very challenging, potentially catastrophic things that will happen with great certainty. So, on the other hand, we know from what the IPCC has said that if we can get emissions down half by 2030, zero by 2050, that we will limit warming to 1.5 degrees or close to it. So those two worlds are still open to us, and that's why the choice is in our hands. That window of opportunity is not going to be open for very long. As the Secretary General of the United Nations keeps saying, this window is closing and it's closing fast. 기후변화에 대응하는 비용보다 기후변화에 의한 피해와 손실 비용이 더 커질 것으로 전망되는데요. 피해와 손실 비용을 줄이기 위해서는 대응이 강화될 필요가 있겠죠. IPCC 보고서는 인간과 생태계의 위험을 줄일 수 있는 방안으로 지속가능 발전과 기후변화에 잘 적응할 수 있는 기후 탄력적 발전 방향으로 가야 한다고 제시하고 있습니다. 세계가 급변하는 시기에 있는 것 같아요. 정말 인간의 역사가 급변하는 시기. 우리가 기후위기 심각하다고 얘기했지만 배출량을 지속적으로 늘려왔고 그러면서 그 재난이 가속화된 사회에서 우리가 살고 있는데 이제는 그 한계점에 도달했기 때문에 우리의 배출량을 바닥까지 줄여야 되는 지금까지 해보지 않았던 숙제가 우리에게 다가왔는데요. 전 세계가 이 기후위기 대응을 위해서 온실가스를 배출을 줄일 수밖에 없는 산업과 일자리로 만들어내고 있다면은 우리도 그렇게 바뀌어야 되는데요. 기후재난에 사람들을 보호하고 탄소 중립 과정에서 새로 만들어지는 산업은 지원하고 그리고 일자리를 잃는 사람들을 위해서는 안전대책을 세우고 지금은 정말 움직여야 될 때다라는 이런 생각이 듭니다. 기후변화의 원인은 지구온난화이고 지구온난화를 직접적으로 일으키는 그런 기체들은 온실가스입니다. 그래서 이런 온실가스의 배출을 줄여야 되는데 기본적으로 에너지 사용량을 줄여야 되고요. 또 그럼 그 에너지 자체를 지금 우리가 거의 대부분 화석연료에 의존해 왔다고 보면 이제 화석연료의 의존을 줄이고 우리가 재생에너지 방향으로 이제 가야 되겠고 사회 전반에서의 에너지 이제 그 사용 효율을 높이면서 에너지 사용량 자체는 줄여야 될 것으로 생각이 듭니다. IPCC 보고서는 우리가 기후 위험을 줄이고 온실가스 배출을 크게 감축하며 생물 다양성을 증대한다면 UN 지속가능 발전 목표를 달성할 수 있는 기후 탄력적 방향으로 지구 온난화를 제한하고 기후 위기를 감수할 수 있을 뿐만 아니라 복지를 증진하고 빈곤을 감소하고 생태계 건강을 회복하며 평등과 정의를 실현할 수 있다고 평가합니다. 하지만 현재 탄소 배출에 있어 현재 수준으로 유지하거나 더 많은 배출 경로로 간다면 지구 온난화 심화로 기후 위기는 더욱 심해질 텐데요. 빈곤이 증가하고 생태계가 악화되며
불평등과 불공평이 심화될 것으로 평가하고 있습니다. Sea level rise as a result of climate change would mean devastation of lives and livelihoods, in saltwater intrusion of fresh water sources can severely impact crop yields. And so all of these things are just more exacerbated in smaller countries, especially those that don't have the ability to tackle the issue, or the financial resources or human capacity to be able to handle this number and level of impacts kind of like one after the other. I would say that small island states, which are already struggling due to the impacts of climate change, were then kind of compounded and crippled by the pandemic because so many countries are so dependent upon tourism as the main source of income for our economies. So it's, and the whole issue of rich country, poor country doesn't take into account the fact that a lot of the production for rich countries is going on in poor countries. So therefore, in the so-called poor countries, emissions go up in order to produce things for the industrialized countries. 네, 6차 보고서에 나오는 가장 중요한 메시지는 인간 활동에 의해서 일어난 것이 명백하다는 얘기를 합니다. 처음 쓴 단어예요. 그래서 지금 그 1차부터 6차 보고서까지 오면서 우리가 굉장히 많은 시간과 사람의 인력과 돈을 투입을 해가지고 지금 이제 얻어낸 결론은 기후변화는 분명히 존재하고 그거는 굉장히 빠르게 진행되고 있으며 이 기후변화는 인간 활동에 의해서 일어난 것이 명백하다라는 것이 우리의 결론입니다. 2030년 우리는 1.5도 지구 온난화에 도달할 가능성이 높습니다. 하지만 인류가 지금 당장 온실가스를 줄이고 2050년까지 탄소 중립 목표를 이룬다면 2100년까지 산업화 이전 대비 지구 온도 상승을 1.5도 아래로 제한할 수도 있으리라 봅니다. 하지만 온실가스 최고 배출로 이어지면 지구 온도 상승이 4.4도까지 오를 것으로 전망하는데요. 이렇게 되면 한쪽에서는 지금보다 더 극심한 폭염과 가뭄으로 고통받고 다른 한쪽에서는 해수면 상승이나 집중호우, 태풍에 의해 물에 잠기는 위험이 커지겠죠. 인간과 자연 생태계는 생존의 위기에 놓이게 되겠죠. 최근에 많은 연구들이 우리나라를 포함하는 동아시아 지역에서도 폭염뿐만 아니라 호우가 증가하고 있으며 강수 변동성이 커지고 있다라고 평가하고 있습니다. 즉, 기후변화는 미래의 이야기가 아닌 지금 우리가 감당해야 하는 우리의 과제가 된 것입니다. 지구온난화를 1.5도 아래로 제한하기 위한 기회 창이 아직은 열려 있지만 빠르게 닫히고 있습니다. 늦어질수록 감당해야 할 피해와 손실 비용이 기하급수적으로 커지는 만큼 적극적인 대응을 시작해야 합니다. 우리의 미래는 우리가 결정하는 경로에 따라 바뀝니다. 선택은 우리의 몫입니다. 지구 전역에서 이상기후가 발생하고 있습니다. 온도 상승에 의한 이상기후로 수십 년 동안의 서식지와 작물 재배지가 변하고 있는 것인데요. 폭염, 가뭄, 홍수 등 변화무쌍한 이상기후와 급격한 기온 변화는 농업 생산량을 떨어뜨려 식량 위기에 처하게 만들고요. 먹이 사슬이 무너져 생태계 균형에도 심각한 영향을 미칩니다. 지구의 생물 다양성이 심각한 수준으로 급속하게 줄어들고 있는 것이죠. 기후 위기로 생물 다양성이 무너지면서 인류의 생존에도 위기가 닥치고 있습니다. 자연 생태계는 균형을 이루고 있어야 모든 생명체가 함께 조화롭게 살 수 있는 환경이 되는데요. 지구상의 모든 생명체가 기후 위기로부터 안전할 수 있는 방법은 과연 없는 걸까요?